सब तो पहला तो मैं तुहानू मैडम की इंट्रोडक्शन देना चाहना। शी इज़ द वाइफ ऑफ लॉर्ड मेघनाथ। सो मेघनाथ देसाई। So she is a very eminent person, very involved with this work. ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, the Captain Amarinder Singh government is presenting the one and only partition museum of the world. This is the only and the first museum that will actually cater to the partition, which was the biggest migration of people ever in this world. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੈਲੋਕਾਸਟ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਐਲੀ ਵੀਜ਼ਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੂਜ਼ ਦੀ। ਦ ਜੂਜ਼ ਗੋ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਪੇ ਦੇਅਰ ਹੋਮੇਜ to all those who passed away during that time, और उन्होंने लिए वो मक्का मदीना है। तो डॉक्टर एली वीजल नू नोबेल प्राइज़ मिले है उन्होंने बनाने दे लिए। एम्स्टरडैम दे विच एनी फ्रैंक म्यूजियम एम्स्टरडैम एक छोटा जिहा घर है कुड़ी दा, वो एक हाँ एडा एडा का है। और उत्थे लोग जाते, और ये मैनू शिवदलार जी ने सारा कुछ दसिया। साडे वी हैव अ ग्रेट टीम विच एक्चुअली कॉम्पलीमेंट्स ऑल दिस। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਰਿਜ਼ੋਲਵ, ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ ਐਂਡ ਕੈਰੈਕਟਰ। ਸੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮੇਡ ਇਨ ਅ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟਿਡ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਫ ਆਫ ਦ ਹਿਊਮਨ ਸਪਿਰਿਟ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪੀੜ ਝੱਲ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ, ਵੱਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਕਾਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੈਟ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈਜ਼ ਇਮਰਜਡ ਟ੍ਰਾਇੰਫੈਂਟ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ 17 ਅਗਸਤ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਅਨਾਊਂਸਡ ਔਨ 17 ਅਗਸਤ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਸਾਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਝੇਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 80 ਤੋਂ 90 ਸਾਲ ਹੋਊ, ਬਿਟਵੀਨ 80 and 90 years. We actually want to salute their resilience, invite them and honor them on the 17th of August, where our Chief Minister will inaugurate this museum, and there will be many celebrity guests, including people like Mahesh Bhatt Saab, एक director साहब ने Rakesh Om Prakash Mehra ji, and we've also invited Alia Bhatt and a few other actors. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜੇ ਆਵੇ ਤੇ we will really consider it a great honor. But the basic thing is ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤਿਆਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਐਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਂਪੇਨ ਬਿਕੋਜ਼ 56% ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਆਰ ਯੂਥ ਬਿਲੋ 38 ਤੇ ਈਵਨ ਇਨ ਆਰ ਕਲਚਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਪੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਨਵੇਜਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬਟਨ ਤੇ ਰੈੱਡ ਬਟਨ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। I mean, the world is changing. When the music of a nation changes, the nation changes, the generation changes. And when the gadgets of a generation change, the generation changes. So, ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੇ potent source of information ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ
ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ the younger generation carries the mobile and the future will be on the mobile, whether it is films, whether it is TV, whether it is, so we are taking a futuristic view in life. As in chess, it is forethought that wins, and with that forethought we actually are launching this campaign, online campaign Chalo Amritsar for Partition Remembrance Day, August 17. We are going to involve everybody in this and make it a very big event. ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਫੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਹੋਊਗੀ. ਮੈਡਮ ਵਿਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੌਣ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ. ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਟੂ ਆਰ ਹਿਸਟਰੀ, connecting to the resolve, resilience and the character of the people of Punjab, and remembering and saluting the spirit of the Constitution of India, which says no discrimination on the basis of caste, color and creed. We are open to options. ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਜੀ. ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਜੈਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ. ਮੈਡਮ, write it down. We must invite someone from Pakistan. That's actually, it will not be complete if we don't. ਹਾਂਜੀ, because I think this pain is shared by both. ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ. there are lots of divided families ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ. lot of divided families are there, so we are going to be inviting. ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ. ਇਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ. ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਊਗੀ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਕੱਲੀ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਣੂਗੀ. ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਰਿਹਾ everything is happening. ਇਹ ਨਾ ਪੂਰੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ we want to also reach out to all the people saying कि पूरी जो भी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, पैसे भी जो आ रहे हैं, वो डोनेशंस के थ्रू ही ये म्यूजियम बन रही है. So if you can reach out, tell people कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ. ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ. ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਅ ਲੋਟ ਫਰਮ ਯੂ, ਤੇ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਓਗੇ. ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ. ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਕਟਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬਸ ਫਿਰ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਡੈਡ ਆਨੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਲਾ. ਲੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਈ ਮੇਰੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੈਕਟਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ. ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ. ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ. ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੱਖਣਗੇ. ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰੋਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦੂ. ਸੋ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਵੇਟ ਕਰ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਰੇ ਮਨਾ, ਧੀਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏ. ਮਾਲੀ ਸੀਚੇ 100 ਘੜਾ, ਰਿਤੂ ਆਏ ਫਲ ਹੋਏ. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ KPS ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੈਂਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ. ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਫਿਰ. ਚੰਗਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਓਕੇ.